कि साढ़े विचकार अज महान शख्सियत सरदार अवतार सिंह जी जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो PhD कर रहे हैं। नैरोबी, कीनिया, मोम्बासा, किसुमू सारे गुरुद्वारे तो होंदे हुए परसों शामी अपने गुरुद्वारे पहुंचे। कंपाला के गुरुद्वारे बारे जानकारी ले रहे हैं कि अपना थीसिस लिख रहे हैं, PhD कर रहे हैं इस गल के बारे कि अफ्रीकन सिक्स ते अफ्रीकन जी सिखां के धर्म बारे यानी अपनी गुरसिखी बारे किस तरीके आप कह सकते हैं कि विस्तार होया उस बारे थीसिस लिखेंगे ते दास बेनती करता है अवतार सिंह जी वास्ते भी आके संगत के सामने रुजू हो। अवतार सिंह जी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर जुड़ बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों वडभागी हाँ। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद अंदर जुड़ बैठ के पावन बाणी का कीर्तन श्रवण करन दा सानू सुभाग समा प्राप्त होया है। जिमें कि भाई अमनदीप सिंह जी वालों सत्कारयोग मेरे वड्डे भाजी इन्हां वालों आप संगत के नाल जानकारी साझी की गई है कि मैं PhD कर रहा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो कुछ कुछ विचारां आप संगत नाल साझियां करनियां ने। मैनूं पता कि प्रशादे का टाइम हो गया तो ध्यान सारिਆਂ ਦਾ प्रशादे विच होएगा, पर ਜਿਹੜੀਆਂ मैं गल्लां करन जा रहा ये खास कर साडी यूथ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ सिख यूथ है उन्हां दे नाल मैं कुछ विचारां साझियां करांगा कि इतिहास की की इंपॉर्टेंस है, इतिहास की महत्ता की है। सो सब तो पहला आओ गुरु फतेह प्रवान करो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोबारा फिर फतेह साझी करो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोबारा फतेह मैं तां साझी करवाई है क्योंकि सवेर दे मैनूं पता तुसीं बैठे थके हो, थोड़ा जिहा अपना जिहड़ा माइंड है वो अटैंशन विच लिआओ, दिल ते दिमाग अपना खोल के जो मैं विचारां साझियां कर रहा उन्होंने श्रवण करन दा यतन करो। मैं गल कर रहा इतिहास की हिस्टरी की क्योंकि मैं हिस्टरी का स्टूडेंट हाँ, रिलीजियस का स्टूडेंट हाँ। सो इतिहास की किसी भी कम्यूनिटी के लिए की इंपॉर्टेंस है। आम करके असीं कुछ बंदे देखे सुने होणगे, कई बार असीं देखते हैं कि किसी इंसान की याददाश्त चली जाए ना या कोई एक्सीडेंट होंदा है तो कोमा दे विच बंदा चले जाता है। देखे होणगे तुसीं भी बंदे कोमा दे विच गए। जिहड़ा इंसान कोमा दे विच हुंदा है उन्होंने अपने अतीत का अपने पास का पिछे की होया सी उन्होंने कुछ पता नहीं होंदा, राइट और रॉन्ग। इसे तरीके नाल मैं कुछ फील करदा कि साडी कम्यूनिटी सिख कम्यूनिटी जां तां बहुत तगड़ा दिल करके सुनियो, थोड़ा तुहानूं बुरा भी फील हो सकता है। साडी कम्यूनिटी जां तां कोमा दे विच चली गई है जां जा रही है, दो गल्लां ने। सो असीं अपनी कम्यूनिटी नूं कोमा दे विचों जाण तो बचा लीए। मेरी कहण तो भाव जो मैं कह रहा सी किसी भी इंसान का पास अतीत जिहड़ा इंसान कोमा दे विच चला जावे उन्होंने कुछ पता नहीं हुंदा कि पास विच की होया सीगा, पिछे की होया सी। जिस इंसान की याददाश्त चली जाए, जदों मैं वख-वख गुरुद्वारियां दे विच विचर के देखदा क्योंकि जो गल्लां मैं कर रहा कुछ तो किताबां विचों पढ़ियां ने ते कुछ वख-वख जगह तो जाके एक्सपीरियंस करके तुहाडे नाल शेयर कर रहा। क्योंकि जिवें मैं गल साझी की कि इतिहास किसी भी कम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी हुंदा है। असीं अपना इतिहास विसारते जा रहे हैं, इतिहास अपना भुलते जा रहे हैं। साडे गुरु साहबान ने साडे उन्हां महान कौम के योद्धियां ने किड्डा वड्डा इतिहास सिरजिया। इतिहास सिरजना बहुत औखा काम है, उस तो भी औखा काम हुंदा है इतिहास नूं लिखना। फिर मैं दोहरा रहा अपनी शब्द,
ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਸਟ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸਰਹੰਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਪਰ ਲਵਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਨ ਕਟਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਥੋੜੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਡੌਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ, ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ, ਡੌਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੀ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਘਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੁਬਾਸਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਅਫਰੀਕਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਸਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਕਿੰਡੂ, ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੂਜਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਦਸਤਾਰਾਂ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਂਟੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 years ਬਿਫੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ। ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਨ ਦੌਲਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਈਦੀ ਅਮੀਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ 1947 ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਈਦੀ ਅਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ
उस सिख ने भी, हालांकि जोमो कनोटा जिहड़ा कीनिया का राष्ट्रपति रहा, उन्हें 9 साल जेल कट्टी। और कीनिया के साडे जिहड़ा सिख परिवारां दे विचों सुध सिंह उन्हां दे फादर साहब का नाम सी, अपनी प्रिंटिंग प्रैस सी उन्हां दी कीनिया दे विच, और उन्होंने 11 साल डिटेंशन दे विच रहे, कैद दे विच रहे। सो किड्डी कमाल दी हिस्टरी है इत्थों दी। सो तुसीं अपनी हिस्टरी आप लभन का यतन करो। मैनूं उत्थे बहुत सारा, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ वाली मैनेजमेंट है गुरुद्वारियां की, खासकर मेरा ये मैसेज मैं उन्होंने तक भी पहुँचा दिया, क्योंकि जिन्नी को मैनूं समझ आए गुरु का सिख होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, हिस्टरी का, रिलीजन का एक मैसेज मैं देना चाहुंदा कि देखो इतिहास जिहड़ा है, इतिहास का जिहड़ा एक एक चीज़ कीमती हुंदी है। उहदी इतिहास कल्ला किताबां दे विचों नहीं हुंदा, क्योंकि मैं इतिहास का स्टूडेंट है। इतिहास वो सिक्कियां दे विचों भी कोई जानकारी मिल जाती है, इमारतां दे विचों कुछ ना कुछ इबारतां लिखी होंदियां ने, उन्हां दे विचों जानकारी मिल जाती है। जरूरी नहीं कि किताबां दे विचों इतिहास मिले। सो साडे बहुत सारे जिहड़े गुरुद्वारे ने, मैनूं उस वेले दुख हुंदा कि साडी कम्यूनिटी, हालांकि साडा गुरु ग्रंथ साहिब शब्द गुरु है, असीं ज्ञान दे पुजारी हाँ, असीं किसी पत्थर दे पुजारी नहीं हाँ। साडा गुरु ग्रंथ साहिब ज्ञान दे पुजारी हाँ, पर ज्ञान दे पुजारी उन्ने ही ज्ञान तो कोहां दूर ने। क्यों? क्योंकि मैं गुरुद्वारियां दे विच गया, एक गुरुद्वारा मैनूं ऐसा मिलिया किस्मू का, जिहदे विचों बजुर्गों के सारे वो मिनट्स मिले 1910 तो लैके दी जिहड़ी हिस्टरी मैं कलैक्ट की उत्थों दी। सो उन्होंने बजुर्गों के किवें किवें वो बैठ के सारे, जिवें तुसीं बैठे हो अज संडे का, 1910 का इतिहास मेरे को है कि किहड़ा जत्था आया, कित्थों आया, और किन्ने घंटे दीवान लग्या, किन्ने शब्द पढ़े गए, और किन्नी किन्नी कलैक्शन हुई, वो पूरी उन्होंने बजुर्गों ने सारी हिस्टरी अपनी संभाल के रखी हुई है। पर कुछ गुरुद्वारियां दे विचों जिहड़ियां लाइब्रेरियां सन, उन्होंने कहते कि ये काम नहीं है, क्योंकि देखो कागज़ के टुकड़े किसी वास्ते रद्दी हो सकते हैं, पर हुण मेरे वास्ते, मैं एक इतिहास का स्टूडेंट हाँ, मेरे वास्ते एक कागज़ का टुकड़ा, एक अखर भी मेरे वास्ते कीमती है। सो कईयां ने रद्दी समझ के उन्होंने लाइब्रेरियां भी साड़ दिता गया कई गुरुद्वारियां दे विच, ऐसे गुरुद्वारे भी ने। सो जिन्ने भी इत्थे यंग बैठे ने, क्योंकि तुसीं आउण वाले समय दे विच तुहाडे ते जिम्मेदारी आउणी है। सो अपनी विरासत नूं, अपने कौम के इतिहास नूं तुसीं किवें साਂਭ के रखना है, तो आउण वालियां पीढ़ियां तक किवें लैके जाना है। नहीं तो तुहाडा नाम, जिवें कोई औलाद होवे, प्यो ने बहुत मेहनत की होवे ते उन्होंने जमीन जायदाद बना के दी होवे, ते जिहड़ा अगों बच्चा उहदा होवे उस जमीन जायदाद नूं ऐशो आराम दे विच उड़ा देवे, उन्होंने सियाणा नहीं कहिंदे, उन्होंने नलैक आखदे ने। सो असीं अपने गुरु तो सेध लैके अपने इतिहास दे नाल, अपने उस अमीर विरसे दे नाल जुड़ सकीए। सो जिन्ना भी साडी कौम दी इह घाट है कि असीं अपना अपना जिहड़ा सारा कुछ कागज़ पैन ते लिखदे नहीं होने। सो यतन करो सारा कुछ इकट्ठा करन दी, नाल दी नाल जो साडियां प्राप्तियां ने दुनिया के लोगों को पता लग सके। मैं एक स्टूडेंट हाँ, मैं पिछले 6 महीनों तो बहुत सारिया किताबां, लाइब्रेरियां फोल के देखिया कि मैनूं पता लगे ईस्ट अफ्रीका के सिखां बारे, पर बहुत घट जानकारी मिली। सो इस करके हालांकि साडे बिजनेस भी ने, वो भी जरूरी ने, सब तो वड्डी चीज़ हुंदी है समा। असीं पैसे का दसवंध कढ़ दिंदे आ, पैसा साडे कोल बहुत है, असीं कहने कि आ सेवा करती, कोई जोड़ियां की सेवा कर दिंदा, कोई भांडियां की सेवा कर दिंदा, पर सब तो औखा काम है अपनी कम्यूनिटी के लिए समा देना, और अपनी जिहड़ी है किताबां, अपने इतिहास नूं पढ़ना, इहदा दसवंध भी कढ़ीए असीं अपने इतिहास नूं पढ़न दा, अपने इतिहास नूं समझण दा, ये भी वड्डी सेवा है। सो समा काफ़ी हो गया, मैनूं पता सारे ने प्रशादा पानी छकना है। सो गल्लां मेरे अंदर बहुत नहीं मैं करा, पर समा इजाजत नहीं दे रहा। सो फिर अकाल पुरख ने चाया आप संगत दे नाल मुलाकात होएगी। समुची गुरुद्वारा रामगढ़िया कंपाला की मैनेजमेंट का धन्नवाद, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी धन्नवाद, भाई अमनदीप सिंह जी वड्डे भाजी उन्होंने धन्नवाद। सो बोलदे आ कुछ वध घट शब्द भी कहे गए होणगे, सो अपना बच्चा समझ के, एक विद्यार्थी समझ के माफ़ कर देना। गुरु फतेह प्रवान करो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार अवतार सिंह जी का, जिन्होंने अपन
ਖਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪਾਉ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਾਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਂਸਲ ਉਹ ਆਏ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। अगले एतवार के प्रोग्राम इस तरह हैं जिन्हें कि महीने का आखिरी एतवार होने करके श्री गुरुद्वारा रामगढ़ी एंटीवे जो नेक्स्ट एतवार है वो प्रोग्राम गुरुद्वारा एंटीवे लिखे होएगा। कीर्तन दरबार सवेरे 10 बजे तो 1 बजे तक सजेंगे और लंगर की सेवा सरदार सरजिंदर सिंह जी परिवार वालों ली गई है। दास संतां पास बेनती करता है कि अगले एतवार आप सारे गुरुद्वारा एंटीवे जाना है, उत्थे जाके गुरु घर की बख्शिश गुरु घर का आनंद जो गुरुद्वारा एंटीवे का है वो आप सारे जाके इकट्ठे होकर लेना। और दास बेनती करता है सेवादार पास